السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بتاریخ 23 رمضان 1440 ہجری کو شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعویٰ ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ وغیرہ شمار ہے الحمدللہ۔ اور فلاحی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے۔ انشاءاللہ تا رمضان شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ کے خطابات اسی آفس پر رہیں گے مختلف عنوانات پر۔ اب میں مقرر شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ نے 1982 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے گریجویشن حاصل کیا ہے اور آپ نے اسپیشلائزیشن حاصل کیا ہے اصول الدین اور اصول الدعوہ میں۔ آپ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں شیخ صالح العثیمین اور شیخ صفی الرحمن المبارک پوری کے۔ آپ 3 سال مفتی کی حیثیت سے مرکزی جمعیت اہل حدیث میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور پچھلے 30 سال سے آپ درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اب بنا کسی تاخیر کے میں شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کرے بعنوان غزوہ خندق کا مختصر سا واقعہ۔ شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالسبع وأهلكت عاد بالدبور رواه البخاری۔ معزز ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر نوجوانوں، عزیز بچوں،
اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد میں ممنون و مشکور ہوں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ آج آپ لوگوں کے سامنے الرحیق المختوم سے ماخوذ جو ذیلی عناوین ہیں ان میں آج غزوہ خندق کا مختصر تعارف کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اسی مناسبت سے سورہ احزاب کی آیت بھی تلاوت کی گئی ہے اور جامع صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ معزز ناظرین کرام، یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی ہے کہ غزوہ احد میں اور غزوہ احد کے بعد جو اس کا انجام ہوا وہ یہ کہ مسلمانوں کو بڑی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے نتائج اور انجام ہم یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن بہرحال جو کچھ ہوا وہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی مرضی سے وجود پذیر ہوا۔ پھر بھی دشمنوں میں غزوہ احد کے بعد بہت جرات اور جسارت پیدا ہو گئی، اور کھل کر کے مسلمانوں کے مد مقابل میں آ گئے، اور ان کو طعن و تشنیع کرنے لگے، اور اس کے بعد میں مسلمانوں کا بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑا نقصان افراد کے طرف سے یہ ہوا کہ سفر سن 4 ہجری میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں مقام رجیع میں اسلام کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، آپ کچھ لوگوں کو یہاں سے بھیج دیجئے تاکہ وہاں دین کی دعوت اور اسلام کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب تو رکھتے نہیں تھے، ان کی اس درخواست کو منظور کر کے عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں 10 صحابہ کرام کو دین کی تبلیغ اور قرآن سکھانے کے لیے بھیج دیا، لیکن ان لوگوں نے وہاں رجیع مقام پر پہنچ کر بنو لحیان جو ایک بڑا قبیلہ تھا ان سے ساز و بات کر کے اور 100 تیر اندازوں کو لے کر ان 10 آدمیوں کا تعاقب کیا۔ جب عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ دشمن ہمارے اوپر وار کرنا چاہتا ہے تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور وہاں ان کافروں کے عہد و پیمان پر اترنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ اس لیے چونکہ وہ تیر انداز بنو لحیان سے تعلق رکھنے والے
جو تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، 7 صحابہ کرام کو قتل کر دیا. ان میں سے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دسنہ، ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک صحابی ان کے پنجے سے نکل کر بھاگ نکلے. خبیب کو تو اس لیے لوگوں نے قید بند کیا کہ حارث ابن عامر بن نوفل کو جنگ بدر میں مار گرایا تھا. اس لیے اس قبیلے کے لوگوں نے خبیب کو پیسہ دے کر کے خرید لیا اور اپنے گھر میں رکھ کر کے کچھ دنوں کے بعد پھانسی کے حوالے کر دیا. یہی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا تذکرہ جامع صحیح بخاری میں ذکر ہے، اور انہوں نے پھانسی سے پہلے 2 رکعت سنت ایک طریقہ رائج کر دیا اور یہ شعر پڑھتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا. وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتُلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي. اگر مجھے اسلام کے نام پر مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے یا پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے تو الحمدللہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اور مجھے جس جانب بھی گرایا جائے، بچھایا جائے، وہ سب اللہ رب العالمین کی مرضی ہی پر موقوف ہے. محترم ناظرین کرام، یہ بھی غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو جھیلنا پڑا، اور پھر ایک واقعہ معاً اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ پیش آیا جو بئر معونہ کا واقعہ ہے، جسے امام بخاری علیہ رحمہ نے سفر سن 4 ہجری میں اس واقعے کی تفصیل ذکر کی ہے. اس میں بھی کچھ قبیلے کے لوگ، رعیل و زکوان، یہ ایسے لوگ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی، ہم لوگ ابھی اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں، اس لیے آپ ایمان کی باتوں کو بتانے کے لیے، شریعت کے باتوں کو بتانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے ہمارے درمیان کچھ مبلغین، کچھ دعات اور حفاظ کو بھیج دیجئے تاکہ وہ مجھے قرآن پڑھنا سکھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا راز اور اسلام کے خلاف کیا باتیں چھپا رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے 70 صحابہ کرام کو بھیج دیا، اور یہ بئر معونہ پر پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے وہی غداری کیا جو اس سے پہلے مقام رجیع پر 10 مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا تھا. 70 لوگوں کو شہید کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا. اور جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ کو بڑا دکھ اور بڑی تکلیف ہوئی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ 70 لوگ حافظ تھے، حافظ حدیث، حافظ قرآن اور دین کی معلومات رکھنے والے تھے. تو یہ مسلمانوں کا غزوہ احد کے بعد کچھ پریشانیاں دشمنوں کے جری ہونے کی بنا پر، دشمنوں کو
मौका मिलने की बिना पर हुआ नुकसान हुआ मुसलमानों का, और मुसलमानों का कद ग़ज़वे उहद के बाद घट गया, इसलिए कि मुसलमान इसमें बुरी तरह से शिकस्त पा गए थे। और उसके बाद इन दो वाक़यात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा चौंका दिया, और इन्हीं रअल, ज़कवान और असैया जो कबीले थे, अल्लाह के रसूल ने 1 महीने तक इनके ऊपर बद्दुआएं की हैं। हर फर्ज नमाज में, सिर्री नमाजों में सिर्री बद्दुआ की है, जहरी नमाजों में जहरी बद्दुआएं की हैं, और 1 महीने के बाद आपका ये अमल इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। इसलिए हर वक्त जब मुसलमानों को परेशानी का आए या आम औकात में मुसलमानों की इज्जत के लिए दुआए कुनूत नाज़िला पढ़ना जायज है, लेकिन आज हिंदुस्तान में वित्र की नमाज में ऐसी दुआएं 1-1 घंटा दुआएं मांगी जाती हैं, और बड़े एहतमाम के साथ सही सुन्नतों से वित्र में इसका सबूत नहीं मिलता है। आपको कुनूत नाज़िला पढ़ना है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की आम कमजोरी को दूर करने के लिए या दुश्मनों के हमले से बचने के लिए या दुश्मनों ने जो नुकसान इस्लाम को पहुंचाया है उसकी तलाफी के लिए ये काम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आगे नहीं हो सकता है। बात को मुताद्दी मत कीजिए दीन के नाम पर, सुन्नत के नाम पर। ये सब हालात ग़ज़वे बद्र के बाद, ग़ज़वे उहद के बाद, ग़ज़वे बद्र का नतीजा बड़ा अच्छा रहा, लेकिन ग़ज़वे बद्र का अंजाम में थोड़ी मुसलमानों की भूल की वजह से लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। हिम्मत दुश्मनाने इस्लाम की बढ़ गई, और उसके बाद में भी छोटे मोटे और वाक़यात इस तरह से होते रहे। नौबत यहां तक पहुंची, दुश्मनों की बर्जस्तगी और उनका इक़दाम यहां तक पहुंच गया कि ज़ुल्क़ादा सन 5 हिजरी में शव्वाल के महीने में काफिरों ने, मुश्रिकीन ने तमाम अरबों को और तमाम यहूदियों को सबको जमा करके और एक बारगी मदीना पर हमला बोल दिया। उसी का नाम ग़ज़वे खंदक है, और यही ग़ज़वे खंदक का दूसरा नाम ग़ज़वतुल अहज़ाब है, इसलिए कि हिजाज के जितने मुश्रिकीन और काफिरीन थे और हिजाज के इर्द गिर्द जो यहूदी बसते थे, और कुछ यहूदियों को अल्लाह के रसूल ने जला वतन कर दिया था, वो सब मिल करके इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर दारुल सल्तनत, इस्लामी सल्तनत की राजधानी, कैपिटल शहर मदीना पर हल्ला बोल दिया, और मदीना को उन्होंने हमला, मदीना को चाहा कि उसे अहले मदीना को शिकस्त दे दें। यही वाक़या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अहज़ाब में जिक्र किया है कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए ईमान वालो अल्लाह की उस नेमत को याद करो, इज़ जाअतकुम जुनूदुन, जब तुम्हारे पास लश्करों ने हमला बोल दिया था, तमाम बातिल ताकतें एकदम एकजुट होकर के मदीना पर हमला आवर होने का इरादा कर लिया था,
وہ اللہ کا انعام آپ کے پاس ہوا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہی کہ اللہ نے ان سے نجات آپ کو دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر تیز آندھی اور ایک لشکر بھیج دیا، لم تروہا، جو انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن ان کے خیموں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ ان کے خیموں کے لکڑیوں ہی سے کتنے کافر اور کتنے مشرک مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں تمہارے سارے اعمال کا، تمہارے سارے ایکٹیویٹیز کا اور تمہاری ساری نشاطات اور تمہاری ساری چیزوں کو خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس لیے جب بھی مسلمانوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی الغار ہوئی یا ایسی یورش ہوئی جس میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد ہر اعتبار سے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری مدد پوروا ہوا سے کی گئی ہے اور قوم عاد پچھوا ہوا سے ہلاک کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو ہوائیں چلے تھیں غزوہ خندق کے موقع پر اور جو ان کا بھگدڑ شروع ہوا، اس سے مسلمانوں کو راحت مل گئی۔ یہ اخیر میں واقعہ پیش آیا، لیکن غزوہ خندق کے تعلق سے ابتدائی حالات، یہ قرآن کی آیت کی تشریح میں نے کر دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ مشرکین مکہ اور حجاز والے مشرک نے تمام اطراف کے یہودیوں کو اور دوسری کافر قوموں کو اور دوسرے بڑے بڑے قبائل کو ملا کر مدینہ کیپٹل شہر پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک مجلس مشاورت طلب کی، کیونکہ نبی بغیر مشورہ کے کوئی کام نہیں کیا کرتے ہیں، اور لوگوں کو بتایا کہ مکہ والے حجاز والوں نے یہ ناپاک سازش اہل مدینہ کے لیے کی ہے، اب اس میں کیا کیا جائے۔ لیکن سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حربی اور جنگی تدبیروں سے واقف تھے۔ وہاں یہ بات آئی مشورے میں کہ مدینہ سے باہر جا کر لڑائی کرنا یہ داخلی امور اجازت نہیں دیتے ہیں، اس لیے کیوں نہ ایسا کیا جائے۔ اور یہ رائے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھے۔ کہا، سلمان فارسی نے کہا کہ باہر نکل کر کے ایک تو ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، اقتصادی اعتبار سے مجبور ہیں، اور دوسری بات مدینہ کے داخلی حالات کچھ یہودیوں کی سازش ہے انتشار پھیلانے کا، اس لیے مدینہ میں رہ کر کے اگر جنگ کی جاتی ہے تو ہمارے لیے زیادہ اچھی بات ہوگی۔ چنانچہ حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کا پورا غور فکر کیا، تو مدینہ کے پورب اور مدینہ کے پچھم اور مدینہ کے دکھن، یہ تین سمتوں میں بڑی بڑی چٹانیں تھیں، اور ان چٹانوں سے مدینہ محفوظ رہ سکتا تھا۔ تو گویا کہ تین طرف سے مدینہ الحمدللہ محفوظ تھا۔ شمال کی طرف، اتر طرف جگہ خالی تھی اور وہاں کوئی پہاڑ یا چٹان نہیں تھا،
उन लोगों ने सोचा कि इधर ही से हमला होने का खदशा है। मदीना का जुग्राफियाई पूरी तहकीक साहबे कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कर लिया और ये बात तय हो गई कि उत्तर की तरफ एक खंदक की खुदाई की जाए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो हर्रे शर्किया है, मशरिक की तरफ एक टीला और मगरिब की तरफ एक टीला है, इन दोनों टीलों के बीच में जो तंग रास्ता आता है, उसी तंग रास्ते पर कम से कम 1 मील किलोमीटर की दूरी पर खंदक खोदी जाए, गड्ढा खोद दिया जाए और उसी में रहकर हम तीर अंदाजी करेंगे और मुशरिकीन की फौजें इधर से उत्तर से दाखिल होंगी तो हम इनको मार गिराएंगे और उनके तीर खंदक से हम नीचे रहेंगे तो हम महफूज रहेंगे और साथ साथ हमारा अहल हलाल भी महफूज रहेगा, हमारी जायदाद और हमारी बिल्डिंगें भी महफूज रहेंगी और हम यहीं रह करके लड़ाई कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, 10,000 का लश्कर इनका था और उससे ज्यादा ये तमाम अरब और अरब के अलावा दूसरे इलाके से लोग आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर 10 आदमियों को 40 हाथ खंदक खोदने की परमिशन और इजाजत दे दिया कि हर 10 आदमी मिलकर के 40 हाथ खंदक खोदे और आपने काम को तकसीम कर दिया ताकि ये ना मामला होने पाए कि कहीं काम ज्यादा या कहीं कम हो। ये एक तदबीर और हुस्ने तदबीर थी। साहबे कराम खंदक के खोदने में मसरूफ हो गए। अल्लाह अकबर। एक तो तंगी का जमाना था, आप बुखारी उठाकर देखिए, साहबे कराम भूखे प्यासे रह करके पेट पर पत्थरों को बांध करके खंदक की खुदाई में मसरूफ थे। नमाज फज्र के बाद एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, अंसार मुहाजिरीन खंदक की खुदाई में जाड़े के मौसम में मसरूफ थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह वला आयशा इल्ला आयशल आखिरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन दुनियावी जिंदगी कोई माना नहीं रखती है, आखिरत की जिंदगी कामयाब जिंदगी है। साहबे कराम अल्लाह के लिए, आखिरत बनाने के लिए खंदक की खुदाई कर रहे थे और उन्होंने इखलास के साथ ये काम शुरू किया था। और उसी दरमियान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मौजूदात भी जाहिर हुए। खंदक खुदाई के दरमियान में खंदक में खोदते खोदते एक चट्टान ऐसा मिल गया कि सहाबे किराम के असलहे और उनके कुदाल फावड़े काम नहीं कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, ये जामे सही बुखारी के हवाले से और ये वाकयात जो गज़वात का आप चल रहा है अर्रहीकुल मखतूम के हवाले से, तो इसमें सारे वाकयात की बुनियाद बुखारी पर है और बुखारी ही की रवायतों से ये बात नकल की जा रही है, आपके पास नाज़रीन किराम की खिदमत में बयान किया जा रहा है। कहते अल्लाह के रसूल को जो मालूम हुआ, आप तशरीफ ले गए, उठे और एक कुदाल मारा। मौजूदा ये जाहिर हुआ कि वो रेजा होकर के पहाड़ चट्टान जर्रा हो गया और एकदम उस्तवार जमीन बन गई और साहबे कराम का काम चालू हो गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बाजामे भाई सही बुखारी के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने साहबे कराम को देखा था, बहुत सारे पत्थर बांधे हुए थे, खाने को नहीं मिलता था। जामे सही बुखारी में है कि जौ की आटे की
खुरदुरी रोटी और उसके साथ जो इदाम या सालन था, वो सालन बदबू आती थी। उस सालन को जब सहाबे किराम निगलते तो वो हल्क में चिपक जाया करती थी, बदबू अलग अलग से आती थी। लेकिन मामला दीन का था, इक़्तिसाद के हालात कमजोर थे। हमारे सलफ और असलाफ ने यही कुर्बानियां दी हैं जिनकी बिना पर आज दीन की शुआएं और दीन की किंदीलें रोशन हैं और हर जगह उसकी रोशनी से पूरी दुनिया मुस्तफीद हो रही है। मेरे भाइयों, इसी दौरान जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप परेशान हैं, चेहरे अनवर मुरझाया हुआ है, भूख से बेताब हैं। सहाबे कराम के पेट पर पत्थर बंधे हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली के लिए आपने अपना पेट खोला, उस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये पत्थर क्यों बंधे जाते हैं, इसकी वजह क्या है? एक तो आदमी कमजोर होता है, कमजोर होने के बाद अगर पत्थर पेट पर बांध लेगा तो अकली एतबार से ये बात समझ में आती है कि और ज्यादा बोझल हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, नादिरीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा, ये नमूना दुश्मनों को अपनी जुरात दिखाना थी। पेट पर अगर पत्थर बांध लिया जाए तो कमर झुकती नहीं है, कमर टाइट रहती है। मुश्रिकीन की निगाहों में जवान मालूम होते हैं, ताकतवर मालूम होते हैं और उनका रोब पड़ता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और नौजवानों, ये सब कुछ करके तब ईमान और दीन की हिफाजत हमारे असलाफ ने, हमारे नबी ने और हमारे बुजुर्गों ने और हमारे सहाबे किराम ने किया है। इसी दरमियान में एक और मौजज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया। वो मौजज़ा ये कि जब जाबिर बिन अब्दुल्ला ने देखा आप भूख से बेताब हैं तो आप तड़प गए, अल्लाह के रसूल से इजाजत मांगी कि अल्लाह के रसूल, खंदक की खुदाई हो रही है, मैं भी खोद रहा हूं, लेकिन मुझे थोड़ी इजाजत दे दीजिए, मैं घर चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, घर जाओ। घर जाने के बाद जाबिर बिन अब्दुल्ला ने अपनी बीवी से कहा, घर में कुछ खाने वाली चीज है? आज मैं नबी को जिस हाल में देख कर आया हूं, मेरा दिल परेशान हो गया है। मैं हैरान और शस्तर में हूं कि नबी को क्या करूं, क्या खिला दूं। उन्होंने कहा, उनकी बीवी ने कहा, आपको मालूम है घर में 1 सा जौ है, इसके अलावा कोई खाने की चीज नहीं है। मोहतरम नाज़रीन किराम, जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा ठीक है, तुम आटा निकालो और हम एक छोटी सी बकरी का बच्चा है, हम ज़बा करके उसका गोश्त तैयार करते हैं। चुनांचे वो अपने काम पे लग गए और उनकी बीवी ने जौ का आटा चक्की से पीसकर तैयार किया। आज चक्की का नाम भी हमारे यहाँ की औरतें नहीं जानती हैं। आज अगर शौहर आटा ना लाए, गेहूं खुद पिसाकर, तो खाना खाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो सहाबियात थीं, वो औरतें थीं, चक्की अपने हाथ से चलाकर, हजरत फातिमा के बारे में तो बहुत सारी रवायतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। ये तो खंदक का मामला चल रहा है, उसी के ताल्लुक से आपका मौजूदा जो आया है वो बयान कर रहा हूं। नाज़रीन किराम, गए, उधर गोश्त हांडी में रखा, उधर वो तैयार हो गया आटा। बीवी ने कहा देखो बहुत कम है, इसलिए घर की इज्जत आबरू ये औरतें ही होती हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं, ये 2, 3, 4 आदमियों के लिए काफी है, उससे ज्यादा नहीं खा सकते हैं। इसलिए नबी को अलग से बुला देना
और उनके कान में चुपके से कह देना। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने वही काम किया, बताया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सुना कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर में 3-4 आदमियों की दावत है, मेरे भाइयों तड़प गए, मैं खा लूं और मेरे सहाबा भूखे रहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐलान कर दिया कि ऐ खंदक के खोदने वालों, आज जाबिर बिन अब्दुल्लाह के यहां दावत है, चलो दावत खाने के लिए। अल्लाह अकबर। और नबी ने कहा कि अपनी बीवी से कहो आटा गूंथ कर रखेंगी और हांडी गोश्त की जमीन पर नहीं उतारेंगी, चूल्हे पर रहने देंगी और आटा गूंथ कर रखेंगी, रोटी नहीं बनाएंगी। जब मैं पहुंचूंगा तब रोटी बनाना शुरू करेंगी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला एकदम हैरान परेशान नबी के साथ आ रहे थे, लेकिन आपके कदम जल्दी जल्दी बीवी के डर से परेशान थे और हर आदमी बीवी के डर से परेशान रहता है। और आज के जमाने में तो बीवियों की हुकूमत और सल्तनत हो गई है, जायज नाजायज हर एतबार से उन्हीं का फरमान, उन्हीं का आर्डर होता है। चुपके से जाकर के कहा, हजरत मैंने चुपके से कहा था जैसे तुमने कहा था, लेकिन नबी ने एक आम दावत का ऐलान कर दिया है। कहा नबी ने किया है? कहा हाँ, और यह हुक्म दिया है कि आटा गूंथ कर रखोगी, बनाना नहीं है, और यह भी हुक्म दिया है कि हांडी गोश्त की मैं उतारूंगा नहीं। कहा इंशाअल्लाह, तब कोई बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबे किराम के साथ पहुंचे। खंदक खोदने वालों की तादाद तकरीबन कुल मिला करके 1000 के करीब लगभग 9000 के करीब लोग थे, और मदीना में जितने थे साहबा तकरीबन सबकी दावत हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए घर में। आपने कहा हादी में आपने बरकत की दुआ फरमाई, और हदीस है बुखारी की, बसका फीहा, उस हादी में आपने थूक दिया और आटा में आपने बरकत की दुआ फरमाई। लेकिन मेरे नाज़रीन किराम, आप मत ऐसा अमल करना, ये नबी का अमल था, मौजज़ा। आप अगर थूक दोगे तो कोई खाना नहीं खाएगा, आप बरकत समझोगे गलत हो जाएगा। नबी का मौजज़ा है ये, आप हरगिज इसको ना करें और ये दलील ना पकड़ें कि शेख ने दर्स में कहा है थूकना है और उससे बरकत हो जाती है। ये अलग बात है, तुम्हारे थूकने की वजह से कोई ना खाए लेकिन बरकत का तस्वुर ये सही नहीं है। ये नबी की बात थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं खाना निकालूंगा, रोटी तुम बनाओ और मैं एक एक आदमी को खाना निकाल करके अपने हाथों से दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोरबा निकालते थे, रोटी उसी में तोड़ देते थे, ये के बाद साहबे किराम तक खाना पहुंचता था। और आपने फरमाया कि खूब खाओ, पेट भर करके खाना, कोई कमी ना रखना। सारे साहबा ने खूब आसूदा होकर के खाना खाया। इससे मालूम होता है कभी लोगों को बड़ी भूख लगती है तो खाने की इश्तिहा भी ज्यादा होती है, और वो खाना ज्यादा खाने में उसके ज्यादा नहीं, पेट भर करके खाने में ज्यादा खाना खाना ये ईमान के खिलाफ भी है, वो बात अलग है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे लोग खाना खा चुके, खंदक के खुदाई करने वाले जितने लोग थे सारे लोग खाना खा चुके, और सालन और रोटी और आटा जितना था उतने ही रह गया। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ जाबिर ले जाओ अपने घर में दे दो, पड़ोसियों को खिला दो और यतीमों गरीबों को खिला दो। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल का उसी दरमियान का एक मौजज़ा ये भी सादिर हुआ है, इसलिए मैंने आपके सामने इसको जिक्र कर दिया। अब अहज़ाब चूंकि पूरे लोग आए थे, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तदबीर यह किया, आप परेशान हाल थे, उसमें एक तदबीर यह किया कि यहूदियों में से एक आदमी गतफान कबीला का, जो बहुत बड़ा कबीला था, जो तीर अंदाज में बड़े माहिर थे, और अल्लाह के नबी ने
लोगों को खंदक के अंदर बिठाकर मुसलमानों को या उनका मुकाबला करने के लिए भेज दिया था। एक नईम आदमी था, नईम नाम था, वो मुसलमान हो गया, नबी करीम वसल्लम की खिदमत में आया और उसने कहा, अल्लाह के रसूल मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं आज से मुसलमान हो जाता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम अकेले आए हो, अकेले मुसलमान हो कि तुम्हारे साथ कोई और भी जमात है? कहा नहीं अल्लाह के रसूल मैं अकेले हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब अकेले हो, तुम उस कबीले से आए जो हमारा दुश्मन अभी तक था, अभी तक हम दुश्मन में से तुम इस्लाम कबूल करके आए हो, अब अकेले क्या कर सकते हो? लेकिन नबी ने फरमाया था, अल हर्ब खुदा, ऐ नईम ये लड़ाई धोखा है, ये लड़ाई जब कुफ्र और शिर्क और इस्लाम के दरमियान में हो तो इसमें धोखा देना जायज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक काम ये करो कि तुम्हारा ताल्लुक दुश्मनों से था, गतफान कबीले से भी तुम्हारी दोस्ती है, इधर कुरैशियों से भी तुम्हारी दोस्ती है, इसलिए एक काम ये करना है कि उनके यहां जाकर के उनकी तारीफ करके और इनके खिलाफ बातें और नबी की मुआफकत में बातें करके और उसके बाद जाकर के उनके खिलाफ और नबी की मुआफकत में बातें करके तुम फूट डाल दो, इख्तलाफ डाल दो। ये दोनों के दरमियान में, ये कुरैश के दरमियान और यहूदियों के दरमियान, ये कुरैश मक्का और यहूदी दोनों मिल गए हैं, इसलिए इन दोनों को दरमियान में ऐसी चाल चल करके उनके खिलाफ फूट डाल दो और उन पे दोनों में लड़ा दो और इससे बात हमारी ताकत बन जाएगी और वो कमजोर हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हमें और आपको सीखना चाहिए कि लड़ाइयों में कभी भी हमें इस तरह से इख्तियार करना चाहिए। आज मुसलमान हिंदुस्तान में, अल्लाह अकबर, मैं ये बात नहीं करना चाहता, उंगलियों की जंग नहीं जीत सकता है, इसलिए कि ये प्रोपगंडा इतना करता है और दिल में वही बात रहती है, बातिल ताकतें मुत्तहिद होकर के आदमी को, बातिल को, तागूत को वोट देकर के उसके जला देती हैं। हमेशा दिल में ये आराम के साथ धोखा देना, इसमें जायज है, ये भी एक जंग है कुफ्र और इस्लाम की, इसलिए इसमें काम लेना चाहिए। हमारे मुसलमान इस मामले में बहुत कोरे हैं और यही वजह है कि हर जगह वो मात खाते हैं। एक बात तो ये हुई, और उसने जाकर के दोनों तरफ से करके जंगों को उकसा दिया और आपस में इख्तलाफ डाल दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा हो गया। एक तरफ तो नबी ने यह किया, दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की मदद की। उसी रात इतनी तेज आंधी आई, जो कुरान ने बयान किया है, जो हदीस में है कि इतनी तेज आंधी आई कि इनके सारे खेमे उड़ गए और सारे खेमों के ही से बहुत सारे लोग मकतूल और मर गए और भागना शुरू हो गए। औरतें सामान छोड़कर भागना शुरू किया, सारे सामान मारे गनीमत भी मुसलमानों को बहुत ज्यादा हाथ आया ग़ज़वे खंदक में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की फतेह भी दिया ग़ज़वे खंदक में। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर था तारुफ, और थोड़ा सा मैंने इख्तिसार के साथ इसके ताल्लुक से, ग़ज़वे खंदक के ताल्लुक से वाक़या जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात समझने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। एक दुआ जो ग़ज़वे खंदक के मौके पर अल्लाह के रसूल से साबित है, वो मैं भूल गया, वो मुसलमानों ने दुआ की है, ये दुआ याद कर लो और हमेशा आजकल इनफिरादी तौर पर यह दुआ करा करो, अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातना व आमिन रवातना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम बुराइयों, हमारी बुराइयों को तो छुपा ले और हमें खतरों से, खतरात से, परेशानियों से अल्लाह मुझे मामूर रख, मुझे बचा ले। ये दुआ बड़ी जामे दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसको करोगे तो इंशाअल्लाह नतीजा आपके सामने आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक रखे ईमान पर, जब खात्मा हो तो ईमान पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
جزاک اللہ خیر. تو یہ تھے شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ جو بیان کر رہے تھے بعنوان غزوہ خندق کا مختصر سا واقعہ. چلیے اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں. سوالات غزوہ خندق کا مختصر واقعہ اس عنوان پر ہی کرنے کی اجازت ہوگی. سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں. آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہوگی, بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں, اور اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہو تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں. پہلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. شیخ, جیسا کہ جو جنگوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین شہید ہو جاتے ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اسلام میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو غزوات میں یا جنگوں میں شہید ہو جاتے ہیں, ان کا مرتبہ اور ان کا درجہ کیا ہے؟ یہ تو قرآن نے بہت واضح طور پر ذکر کر دیا ہے کہ جو لوگ شہداء ہیں ان کا انجام رزلٹ جنت ہے. لیکن جنت سے پہلے جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی, برزخ کی زندگی میں وہ زندہ رہیں گے. ان کی روحوں کو برزخ کی زندگی میں نعمتیں ملتے رہیں گی اور اللہ رب العالمین اس سے نوازتا رہے گا. لیکن اس کی نوعیت, کیفیت کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, کس طرح سے وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. لیکن اس کا رزلٹ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے قرآن میں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہیں وہ جنت میں رہیں گے, وہ جنتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ مسلمان اگر ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے تو وہ بہرحال جنت میں نہیں جا سکتے, ورنہ صالحین اور شہداء اور ایمان والے خالص اللہ کے کلمے کے لیے, ریا اور سمعہ یا شہرت کے لیے نہیں لڑتے ہیں, صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے, تو یقیناً ان کو جنت میں ہے ان کا رزلٹ. اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے عظیم مرتبہ رکھا ہے. جنت میں بہت ساری جنتیں ہیں, جنت میں شہداء کا ایک الگ مقام ہے, اور جنت میں ان کے لیے ایک الگ دروازہ ہے جس سے وہ داخل ہوں گے. تو ان کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو میسر کرے گا قیامت کے دن. قیامت کبریٰ کے بعد جب جنت و جہنم میں داخلہ ہوگا تب, اس کے بعد میں. لیکن عالم برزخ میں کیا حال ہے یہ اللہ واللہ عالم بالصواب, اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. جزاک اللہ خیر. کیونکہ بھائیوں کی جانب سے کوئی سوالات نہیں ہیں, اگلا سوال اور آخری سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ شیخ آپ نے بیان میں یہ کہہ رہے تھے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک کا عالم دیکھا تھا خندق کے موقع پر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دعوت میں شریک اکرام دعوت میں لے کر آیا. تو اس واقعے کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام سے محبت کا کیا تقاضا تھا, واضح کیجئے. یہ تو بالکل واضح ہے الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی اور یہ دونوں مل کر کے اپنا کھانا تیار کیے تھے. چھوٹا سا بکری کا بچہ اور ایک سا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2.5 کلو, ہم بس یہی تھا جو. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ لوگ نہیں کھا سکتے ہیں, اس میں زیادہ لوگ نہیں کھانے کے لیے, اس لیے انہوں نے تاکید کر دیا تھا. تو نبی کی صحابہ سے محبت ہی تو تھی کہ آپ نے غیر ارادی طور پر اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے سارے لوگوں کے لیے حکم دے دیا کہ سب لوگ چلو, کیونکہ اگر میں اکیلے کھاؤں گا تو یہ غیر مناسب بات ہوگی کہ سردار کھا لے اور رعایا نہ کھائے. تو اس لیے محبت تھی, تو بالکل واضح ہے رسول کی محبت. اب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم, اللہ نے حکم ہی دیا تھا, اور نبی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کو دکھانا تھا
کہ ہمارے نبی کا ایک معجزہ یہ بھی ہے اور ہمارے نبی کی محبت اپنے صحابہ کے ساتھ کس قدر پختہ ہے کہ بغیر صحابہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. جیسے صحابہ کرام خندق کھودتے تھے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں مصروف تھے. آپ آرڈر دے کر کے سے نہیں الگ ہوتے تھے. تو یہ تو بالکل واضح بات ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا یہ معجزہ, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ایک معجزہ ہے. نبوی معجزات بہت سارے ہیں. صحابہ کرام جنگوں میں کہیں کہیں پانی کے لیے پریشان ہو گئے, بعض جنگوں میں پانی نہیں تھا, اللہ کے رسول سے شکایت کیا گیا, اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا کچھ پانی ہو تو لے آؤ. تو تھوڑا پانی تھا تو لے آئے اور اس میں آپ نے انگلیاں رکھ دیا اور اللہ سے دعا کر دیا, اللہ کے حکم سے ان انگلیوں سے فوارے بہنے لگے. تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی. پانی نہ رہے تو آپ کو پریشانی, کھانا نہ رہے تو آپ کو پریشانی. تو ان تمام پریشانیوں میں اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے اور اللہ کے معجزات کا اظہار اللہ تعالیٰ کر دیتا تھا. تو ایسے کنویں میں پانی آپ نے تھوک کر کے اور دعا کر کے ڈال دیا کنویں میں, جو پانی خشک ہو گیا تھا. تو یہ محبت کی دلیل ہے اور یہ رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی تمام صحابہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہر سکھ میں اور ہر دکھ میں شریک رہیں. یہ تو محبت کی دلیل ہے. اس سے زیادہ محبت کا اظہار اور کیا ہو سکتا ہے. اب تو خود غرضی کا زمانہ ہے. آدمی اپنا بڑے بڑے جتنے عہدے داران ہیں یا جو ذمہ داران ہیں اپنا پیٹ پیسے بھر لیتے ہیں, دوسروں کو چھونک دیتے ہیں وہ کہیں بھی جائیں. لیکن ایسا کرنا یہ شریعت کے خلاف ہی نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف ہے. شریعت کے خلاف ہونا یہ الگ بات ہے, اور انسانیت کے خلاف ہونا جیسے پوری دنیا جانتی ہے کہ انسانیت کے خلاف ہے, بلکہ ان چیزوں میں اعتدال اور انصاف سے کام لینا چاہیے اور اپنے ماتحت لوگوں کا زیادہ خیال رکھنا یہ شریعت کا حکم ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. ابو ذر غفاری کو اللہ کے رسول نے کہا جو تم کھاؤ وہی کھلاؤ. اللہ کے رسول اپنے نوکر, جبکہ وہ زر خریدا غلام رکھتے تھے, ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ. اور نبی تو الحمدللہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ, اور اپنے صحابہ کے ساتھ کیوں نہ اچھا برتاؤ کریں گے جو ہر چیز میں معاون اور ممید اور مددگار تھے. انہی سے تو اسلام کی درخت کا پانی ملتا تھا, توحید کی درخت انہی کے خون سے چیسا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ رکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی توفیق دے کہ ہم اپنے اور اپنے دوسروں ماتحت رہنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں.